Peserta dengan nomor tampil 6 dengan nomor peserta 118 mendapatkan paket soal tahfidz 39 dan mendapatkan paket soal tafsir 3. Kami ulangi, peserta dengan nomor tampil 6 dengan nomor peserta 118 mendapatkan paket soal tahfidz 39 dan mendapatkan paket soal tafsir 3. Baik, kepada Dewan Hakim yang kami muliakan, kami persilahkan. Kami ulangi, untuk paket soal tahfidz 34. Sekali lagi kami ulangi, untuk paket soal tahfidz 34. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء. Ulang Ustaz. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وهذا لشركاء. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه وأنعام لا يذكرون اسم الله افتراء وأنعام لا يذكر اسم الله إلا من
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Sekali lagi Ustaz. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. Sekali lagi Ustaz. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض
ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين آمنوا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Baik, buka surah Al-Hijr ayat 16 sampai 19. Ayat 16 sampai 19. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Baik, apa arti burujan? Gugusan bintang. Istaroko, mencuri-curi, dengar, mencuri-curi. madadna, kami tancapkan.
kokohkan. Kami kokohkan iya, maksudnya gunung. Oh. Rawasiyah. Gunung-gunung. Baik, jelaskan munasabatul ayat dengan munasabatul ayat ini dengan ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan tentang kelakuan orang-orang kafir yang ketika Allah sudah menunjukkan kebesarannya pun seperti membuka pintu-pintu langit, mereka akan tetap ngomong atau bicara bahwa pandangan mereka itu sebenarnya sedang disihir. Jadi apapun tanda-tanda yang diberikan oleh Allah tetap mereka tidak akan percaya. Itu intinya karena kekafiran mereka. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya, yaitu Allah telah menjadikan di langit itu gugusan-gugusan bintang dan menghias dan menjadikannya terasa indah dipandang oleh mata. Baik, coba tafsirkan ayat tersebut dari ayat 16 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Sungguhnya kami telah menjadikan di langit itu gugusan-gugusan bintang, wa zayyannaha lin-nadhirin, dan dijadikan gugusan bintang itu terasa indah untuk dipandang oleh mata. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan berbagai macam keindahannya, dan tujuan dari penciptaan ini ialah untuk memberikan tanda-tanda kepada manusia yang mau berpikir dan belajar bahwa memang segala yang diciptakan itu untuk manusia. Gugusan bintang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit untuk supaya enak dipandang oleh mata manusia. Akan tetapi bukan hanya untuk itu, bukan hanya untuk sekedar dijadikan indah dipandang oleh mata. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi dari gugusan bintang itu adalah untuk dijadikan tempat arah tujuan. Dalam ayat itu alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahdharun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan bintang-bintang itu juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat penunjuk jalan. Banyak seperti para nelayan yang tidak tahu arah angin, mereka menentukan utara dan selatan itu dari satu bintang yang dapat dijadikan patokan mereka untuk pulang atau kembali ke tempat mereka masing-masing. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan gugusan bintang ini sebagai penghias mata mereka. Jadi mereka melihat bintang itu enak dipandang mata, di sisi lain mereka melihat bintang itu sebagai alat penunjuk jalan mereka. Kemudian wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim. Kami menjaga bintang-bintang itu, kata Allah, dari segala macam godaan, gangguan setan yang terkutuk. Illa man istaraqas sam'a fa atba'ahu shihabum mubin. Termasuklah mereka yang suka mencuri-curi dengar, maka ketika mereka mau mencuri-curi dengar, mereka akan diikuti atau dikejar oleh cahaya yang sangat terang atau sangat panas yang mengejar mereka. Dalam surat lain, di surat jin itu dijelaskan bahwa jin itu atau setan-setan ini dulu punya tempat-tempat duduk di langit untuk sekedar mengetahui atau mencuri-curi dengar apa berita terbaru, berita terhangat dari Allah yang dikabarkan kepada para malaikatnya. Ayatnya, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Dari di sini Allah Subhanahu wa taala ketika para jin ini ingin mencuri dengar sudah tidak diizinkan lagi. Kalau dulu mereka tetap dapat duduk di sana, tetapi setelah ada yang menafsirkan bahwa setelah turunnya
risalah kenabian Nabi Muhammad SAW, para setan dan jin ini tidak dapat lagi mencuri dengar berita-berita dari langit. Kenapa mereka suka mencuri dengar? Tujuannya adalah untuk disampaikan kepada para tukang tenung mereka atau dukun mereka, sehingga mereka jin-jin ini menjadi sesembahan orang-orang kafir, dan mereka percaya dengan hal tersebut karena memang kadangkala apa yang diramalkan oleh setan ini sesuai, tapi kadangkala meleset. Oleh karena itu setan pada zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad itu menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Dan bumi telah kami kokohkan padanya, wa alqaina fiha, dan kami telah cancangkan atau pancangkan di dalamnya gunung-gunung sebagai paku, wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun, dan kami telah menumbuhkan di dalamnya dari segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan membuat gunung-gunung itu agar menjadi paku bumi. Dalam ayat lain, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, Allah menciptakan di bumi itu gunung, fungsinya agar kalian tidak bergoncang bersama gunung itu, karena fungsi gunung sendiri ialah untuk menjaga bumi agar tidak goyang bersama manusia. Maka sangat besar sekali karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh manusia. Baik. Ya, di antara keseimbangan Al-Qur'an itu ya, setiap kali Allah menyebutkan sesuatu pasti diikuti dengan kebalikannya atau pasangannya. Yes. Ya, ini ketika Allah menyebutkan sama langit, maka kemudian diikuti dengan perimbangan menjelaskan tentang Al-Ard. Itu salah satunya. Baik, tadi Anda telah menyebutkan salah satu fungsi bintang gitu ya, sebagai petunjuk arah bagi para nelayan. Adakah fungsi lain daripada bintang itu? Fungsi lain dari bintang selain untuk, atau selain apa, benda-benda langit secara umum ya, benda-benda langit secara umum, baik itu bintang, bulan. kalau bulan Itu matahari. itu fungsinya kita tahu sendiri untuk menentukan adadas sinin wal hisab. Oke. Kita sudah tahu bahwa bulan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu manfaatnya adalah untuk menentukan pergantian tahun dan hisab, pergantian tahun dan hisab. Jadi kita dapat sekarang menikmati yang namanya kalender Hijriyah atau kalender Qamariyah itu karena peredaran bulan atau ahli-ahli falak kita yang dulu telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW menghitung peredaran bulan, sehingga terdapatlah atau disimpulkanlah bahwa dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan yang kita kenal: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan kemudian Dzulhijjah. Itulah 12 bulan yang asal mulanya karena kita melakukan perhitungannya dengan metode hisab, yaitu bulan, menggunakan bulan. Baik, bintang itu ada yang bercahaya ya, ada yang tidak bercahaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bintang itu ada yang bercahaya Ya, dan tidak bintang bercahaya. itu terlihat bercahaya, kelap-kelip gitu, dan juga ada yang tidak bercahaya. Bagaimana itu bisa terjadi, kedua kondisi itu? Dulu kami sempat membaca juga bahwa sebenarnya cahaya dari bintang itu tetap tidak berubah kelap-kelip, tidak berubah merah, putih atau sebagainya macamnya. Yang membuatnya dia berkelap-kelip itu adalah lapisan-lapisan udara atau atmosfer kita di bumi yang mempengaruhi perubahan warnanya. Jadi ketika aslinya bintang itu tidak berubah kalau dilihat dari, misalkan dilihat dari jarak jauh atau dari luar angkasa. Tetapi kalau kita lihat dari bumi sekarang, maka dia seolah-olah berkelap-kelip. Oleh karena itu Allah menjelaskan wazayyannaha, dijadikan terasa indah di situ, karena memang ketika kita lihat dari bumi seolah-olah dia berkelap-kelip, indah sekali. Baik. Kalimat madadnaha wal arda madadnaha, yang diartikan dan kami hamparkan gitu ya, kami hamparkan seperti manusia menghamparkan karpetnya.
Dan juga dalam surah Al-Baqarah dikatakan Allah menjadikan bumi ini firasyan, sebagai hamparan. Ada teori yang mengatakan bahwasanya bumi ini sebenarnya tidak bulat, tapi dia rata gitu ya, seperti hamparan. Bagaimana menurut Anda? Bumi ini bulat atau memang rata? Kalau menurut nas Al-Quran, tidak benar bumi itu datar, karena bumi itu sejatinya bulat, lingkaran. Karena sesuai dengan surah Yasin ayat berapa itu kami lupa. Wal ardu tajri li mustaqarril laha, dan bumi itu beredar sesuai dengan garis edarnya. Jadi yang beredar di garis edarnya itu berarti dia selalu berputar di situ. Artinya dia berbentuk lingkaran. Kalau dia datar, dia tidak akan berputar-putar gitu, Ustaz. Ya, baik. Ya, terima kasih. Baik, terakhir coba pelajaran apa yang bisa dipetik dari ayat tersebut? Pada ayat ini lagi-lagi Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa segala yang diciptakan oleh Allah itu tujuannya adalah fungsinya untuk menjadi manfaat bagi manusia. Seperti menciptakan bintang, ketika nelayan tersesat, maka bintang ini dapat dijadikan arah pulang. Kemudian syaitanir rajim itu merupakan makhluk terkutuk yang sehebat apapun yang manusia bahkan menuhankannya, setan ini masih kalah dengan yang namanya kekuasaan Allah untuk menjaga sesuatu yang ingin Allah jaga. Jadi setan tidak mampu untuk mengambil sesuatu yang Allah tidak kehendaki. Seperti kabar berita dari langit tadi, Allah akan menjaga langit itu dari setan, sehingga semua berita tentang kejadian yang akan ditimpakan Allah kepada manusia tidak akan tersebar lagi. Lalu yang terakhir, Allah lagi-lagi menjelaskan bahwa bumi ini diciptakan atau dihamparkan untuk kita semuanya, agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Dan terakhir, di dalam bumi ini ada yang namanya buah-buahan. Buah-buahan ini diciptakan oleh Allah berbagai ukuran, ada yang manis, ada yang asam dan lain sebagainya. Itu juga untuk kenikmatan bagi manusia itu sendiri. Apabila ia merasakan nikmat itu dari Allah, maka dia akan bersyukur. Tapi apabila ia biasa-biasa saja, maka dia termasuk orang yang kufur. Baik. Syukran, barakallahu fiik. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada peserta yang terakhir yang telah